परमाराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव तथा इष्ट परिवार समस्त पाद पद्म मोर प्रणाम। सत्संगर वरेण्य परिचालक सुभाष भाई, परम पूज्य ऋतिक देवता, पांजा प्राप्त कर्मी, स्नेहमयी मातृमंडली, गुरु भाई, छोट छोट पिला समस्त उद्देश्य मोर यथायोग्य प्रणाम, प्रीतिपूर्ण रा और जय गुरु। सकाळु सकाळु एक्चुअली ओडिशा सत्संग हमको अमृत परिवेशन करुछि। 1831 दिन को गोटे लंबा यात्रा चलिलानी। एई आज जो विषय भी नहीं एक भक्ति परायणता बोध हुए आगुरी हेइछि कोठी एई ओडिशा सत्संग आ किछि बाद नहीं, कौन विषय सब कभर करिछि। तो एई एक भक्ति परायणता माने जोटा को हमरो संस्कृत रे कोनती एक भक्ति विशिष्यते, जनक प्रति भक्ति, जनक प्रति निष्ठा केन्द्रायित होबा दरकार। आ एक निष्ठटा होबा भी एते सहज नुहे। माने जनक ठारे भक्ति निवेश करिबा, तांको पई तांकु कामना करिबा होची एक भक्तिर लक्षण। ठाकुर कहले बहु नष्टिकर हृदय रे प्रेम भक्तिर स्थान नाही। बहु नष्टिक माने जार कोनोसी थिरे निष्ठा नाही, तार निष्ठा आज एठी काली सेठी जोड़ जा पारला ता प्रभुति पूरण पाई से तार डेइला एपटू सेपट। तो तार निष्ठाटा माने विभिन्न तार जो आत्मस्वार्थ अच्छी से आत्मस्वार्थ परिपूरण थाए। तेणु तार निजस्व जो निज ऊपर जो कंट्रोल जो आत्मनियंत्रणटा तार आसे ना, अनुभूति भी से पाई कौन मते पाई पारे ना। तेणु से माने गोटे पर गोटे बदल चले तार इष्ट आदर्श गुरु आचार्य या देवता पूजा जा भी हो। तो एक आदर्श रे जी अनुप्राणित ही कि दुनिया को देखंती, तांको पाई कहिबा, तांको पाई भाबिबा, तांको पाई करिबा, सेई एक अंक स्वार्थरे स्वार्थनित जे तार बोध आ व्यक्तित्व गोटे संगति थाए। एक सकाळु सकाळु आमे शुणुचंती सुभाष भाई टाइम नहीं बोधे मंदिर को किंबा कोनोसी पूजा पर्वाणी के जीवा पाई। कारण गोटे लोक से एक रे से आज की 5 वर्ष हेलानी जो 1831 दिन जो सत्संग, एई सत्संग भितरे अनेक किछि अनुभूति भी तांकर हेई सारिथिबो। आ निजर जो जीवन चलनार जो कंट्रोल जो माने जो केंद्र रे जेहेतु ठाकुर रहिले तांकु प्रतिष्ठा करिबा जेहेतु लक्ष्य रहिला, आ सेथि पई अनवरत से लागिकी रहिले। एई जो जिंसटाकू कहंती एक भक्ति परायणता। तांको कथा भाबिबी, तांको पई आलोचना करिबाकू चेष्टा करिबी, तांको पई माने करिबी, आउ तांको कथाटा कहिबी, तांको स्वार्थरे मो स्वार्थान्वित। मनीष ईश्वर भगवान को मंदिर भितरे पत्थर भितरे गिरजा मस्जिद रो से जो चारि कांथ भितरे सब बेले खोजुची, कहीं भगवान को कई केबे देखी नथिला। आउ एई भगवान जेतेबेले मनीष हेकी आसंती से हमको गोटे देखिबार सुजोग प्रदान करंती। आमे तो भगवान को केबे देखिनी, जो माने आकाशर भगवान को कथा कहउचंती से माने जीवन में केबे भगवान के रूप को देखि नाहंती। जेतेबेले मनीष जेतेबेले भगवान एई मनीष रूप धरिके आसंती सेतेबेले से हमको गोटे सुजोग प्रदान करंती देखिया पे। सबुठारु दुख आ परितापर विषय जेतेबेले से मनीष रूपी भगवान को मनीष कोन करे ना आराधना न करिकी, कहीं से देखे ये तो आमर भाया गोटे मनीष, ता भितर कनसेप्ट अलग अच्छी। से माने से जो यही मनीष रूपी भगवान को बाद करके से अमूर्त भगवान को जो तार ख्याल माफिक पूजा करे, से बड़ विपर्जय आसे। ठाकुर मूलर कही जे ऋषि को बाद दे ऋषिवाद उपासना जब ठार आरंभ होती अवनति आरंभ हो। किए गछ को पूजा कला, किए पत्थर को पूजा कला, किए रास्ता कड़े पूजा कलानी, किए मंदिर रे पूजा कलानी, किए घरे पूजा कलानी, किए खुला मंडप पूजा कलानी, माने किए बलि पकेलानी, किए मानसिक कलानी, किए घी ढालानी, किए यज्ञ कलानी। एमती विभिन्न सामाजिक संस्कार बांधी के आम मानकर पूजा चली। एक सार्थक आम कई नाहंती, एक प्रति अनुरक्ति आमर कहार नाही।
ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ଅସୀମ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଧାରଣ କରିକି ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିଟାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇପାରୁ, ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରନ୍ତି। ତା ନହେଲେ ସେ ଅନନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଯାହାଙ୍କର ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ଯିଏ ଅସୀମ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କୋଉ ରୂପରେ ଭାବିଥାନ୍ତେ? ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବାନି, କଳ୍ପନା କରିପାରିବାନି, ମାନେ ଯାହାଙ୍କୁ ପରିମାପ ବି କରିପାରିବାନି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଜୀବନକୁ ଯେତେ ଧର୍ମର ଗଣ୍ଡି ଭିତରେ ବିତରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ବିଶେଷ କିଛି ଫଳ ମାନେ ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ମତେ ଫଳପ୍ରଦ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀ, ଅସୀମ ଯେତେବେଳେ ସସୀମ ହୋଇ ସୀମାରେ ନିଅନ୍ତି ସ୍ଥାନ, ବୃତ୍ତି ଭେଦି ଟାଣ ହେଲେ ଯାଇ ଦେଖିବୁରେ ଭଗବାନ। ପୁଣି ସେଇ ଭାରତର ଅବନତି ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଯୋଉ କଥା କହିଥିଲେ, ସେଇ ଅମୃତ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଅସୀମ ହେଇ ଉଠିଛନ୍ତି, ତ ଋଷିଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇକି ଋଷି ବାଦର ଉପାସନା, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଆମର ଆଦର୍ଶ ହେଇକି ରହିନାହାନ୍ତି। ବରଂ ସେଇ ରାମାୟଣର କଥାକୁ ନେଇକି ଆମେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ସମାବେଶ କରିକି ପ୍ରବଚନ ସଭା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଥା ଗୁଡାକ ଭଲ ଲାଗିବ, ରାମାୟଣର କଥା, ମହାଭାରତର କଥା, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଭଲ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ସାମୟିକ ଭାବରେ ଲୋକ ବିଭୋର ହଉଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ୟା ସହିତ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯଦି ସେଟ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ପିଲା ରାମଲୀଳା କରୁଥିଲା, ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରୁଥିଲା, ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର। ରାତିରେ ରାମଲୀଳା ହେଲା, ବହୁତ ପ୍ରାଇଜ ବି ପାଇଲା। ତାପରେ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରକୁ ଗଲା, ତା ବାବା କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ବିଲଟାରେ ଗୋଟେ ପାଣି ମଡେଇବାର ଅଛି, ସେଠି ଧାନ ଟା ଶୁଖି ଯାଉଛି, ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଯାଇକି ବିଲଟାରେ ପାଣି ମଡେଇବାକୁ ହବ। ସେ ତା ବାବାଙ୍କୁ କହିଲା, ଫଟକିଣି କହିଲା, କି ବାଜେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ରାତି ସାରା କାଲି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ଡ୍ରାମା କରିଛି, ମୁଁ ରାମଙ୍କର ପାଠ କରିଛି, ଏତେ ଲୋକ ବାହା ବାହା କଲେ, ଏତେ ଲୋକ ମାନେ ପ୍ରାଇଜ ଦେଲେ, ତମେ ଖୁସି ହେଲନି? ତମେ ପୁଣି ମତେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇଛି ଡାକୁଛ ସକାଳଟାରୁ ପାଣି ମଡିବାକୁ, ସେଠି ପାଣି ଦବାକୁ? ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯୋଉ ରାମଙ୍କର ରୁଲ ସେ କରୁଥିଲା, ସେଥିରେ ପିତୃଭକ୍ତିର ଚରମ ନିଦର୍ଶନ ଦିଆଯାଇଛି। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମର ଲୀଳା ପୁରା ପରିବାର ଭିତରେ ସୀମିତ ହେଇଗଲେ ସେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଡ୍ରାମାଟାକୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ କରିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନକୁ ଫେରୁଛି, ସେଠି ତାର ତ କାହିଁ ପ୍ରତିଫଳନ ହଉନି। ଏଇଠି ଋଷିଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇକି ଋଷି ବାଦର କଥା ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲି, ଯୋଉ ବୃତ୍ତି ଭେଦି ଟାଣ ହେଲେ ଯାଇ ଦେଖିବୁରେ ଭଗବାନ, ଆମେ ଯଦି ବୃତ୍ତିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାରେ ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ଟାଣଟା ଗଜାଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବି। ଏଇ ଯୋଉ କାମ, କ୍ରୋଧ, ମଦ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଯାହା ମୋର ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ସବୁ ଅଛି, ଲୋଭ ଅଛି ମୁଁ ଖାଉଛି କିଛି ଗୋଟେ, କାମନା ଅଛି ମୁଁ ଘର କରିବି, ଏଠି ଗୋଟେ ଘର କରୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ମୋର ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଏସବୁର ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଏଇଗୁଡାକ ଜିନିଷ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମୋର ଅଛି ବୋଲିକି ମୁଁ କରୁଛି ଏଇ ବୃତ୍ତି ପାଇଁ। ଏଇଗୁଡାକୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବୃତ୍ତି ଭେଦି ଟାଣ ହବ ମୋର, ୟାକୁ ବାଦ ଦେଇକି ଅଧିକା କିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ମୋ ପାଖରେ ଗୌଣ ହବ, ତାଙ୍କ ଜିନିଷଟା ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରମିନେଟ ହବ, ସେଇ ବୃତ୍ତି ଭେଦି ଟାଣ ହେଲେ ଯାଇକି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ତା ମାନେ ମୋର ଏଇ କାମନା, ବାସନା, ଲୋଭ, ମୋହ, ଏଗୁଡାକୁ ମୁଁ ଯେତେ ଭଲ ପାଏ, ତାଠାରୁ ଅଧିକା ଭଲ ପାଇବାଟା ଯଦି ମୋର ସେଇ ନିରାକାର ନିର୍ଗୁଣ ଯେତେବେଳେ ସାକାର ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଥାଏ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଚିହ୍ନି ପାରିବି। ଠାକୁର କହିଲେ, ଏକାନୁରକ୍ତି, ତୀବ୍ରତା, କ୍ରମାଗତିରେ ହିଁ ଜୀବନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସାର୍ଥକତା। ସେଇ ଏକଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇକି ଯିଏ ଜୀବନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରେ, ତାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଏକମେବା ଦ୍ୱିତୀୟଂ ଶରଣମ୍, ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶରଣ ନେବା। ଦେବଦେବୀ ତୋର ଥାନ୍ତୁ ନା ଯେତେ, ଇଷ୍ଟେ ଯଦି ମନ ଏକ ନ ହେଲା, କି ଫଳ ସେଥିରେ ମିଳିବରେ ତୋର, ସବୁ ହିଁ ଯେ ତୋର ବ୍ୟର୍ଥ ହେଲା। ଇଏ ଯୋଉ ଗୀତାରେ ବି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯେ ଚତୁର୍ବିଧା ଭଜନ୍ତେ ମାଂ ଜନା, ସୁକୃତି नो ଜନ, ଆର୍ତ ଜିଜ୍ଞାସୁଥାର୍ଥୀ, ଜ୍ଞାନୀ ଚ ଭରତ ସ୍ୱବ, ତେସାଂ ଜ୍ଞାନୀ ନିତ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଏକର ଭକ୍ତି ବିଶିଷ୍ୟତେ, ପ୍ରିୟ ହି ଜ୍ଞାନୀନଂ ତୀର୍ଥମହଂ ସଚ ମମ ପ୍ରିୟ। ଅର୍ଥ ଜିଜ୍ଞାସୁ, ଅର୍ଥକାମୀ ଆଉ ଜ୍ଞାନୀ, ଏଇ ଯୋଉ ଚାରି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ୟା ମଧ୍ୟରୁ ଏକନିଷ୍ଠ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀ ଯିଏ, ସିଏ ହଉଛି ବାସ୍ତବରେ ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ଭକ୍ତିଟା ସବୁବେଳେ ଏକକୁ ଭଲ ପାଏ।
ଆସକ୍ତିଟା ବହୁ ନଷ୍ଟିକ ହେଇପଡେ। ଆସକ୍ତି ମଣିଷ ଯିଏ ସେ ବହୁ ନଷ୍ଟିକ, ଆଉ ଯିଏ ବହୁ ନଷ୍ଟିକ ସିଏ ପ୍ରବୃତ୍ତିମୁଖୀ ଆଉ ଦୁର୍ବଳ। ଠାକୁର କହିଲେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ବହୁ ନଷ୍ଟିକର ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଏକ ଭକ୍ତି ଛାଡିକି ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ 20ଟା ଠାକୁର ପୂଜା, 5ଟା ଗୁରୁ ଧରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଲୋକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବୃତ୍ତିମୁଖୀ, ଆଖି ବୁଜିକି ଧରି ନେବେ, ଆଉ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ବି। ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନର କୌଣସି ମତେ ସଙ୍ଗତି ନଥାଏ। ତିନି ମୁଣ୍ଡିଆ ଛକରେ ମାନେ ମାନେ ବାଟ ବଣା, ମାନେ କୁହନ୍ତିନି ସମ୍ପର୍କର ସେତୁବନ୍ଧ ତଳେ ପୁରା ପୁରି ବେହସ, ଆଉ ସଭ୍ୟତାର ତିନି ଛକର ଏଇ ବାଟ ବଣା, ଏଇ ୱାର୍ଡ ଟା ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ତେଣୁ ବହୁ ନଷ୍ଟିକ ଅର୍ଥ ମୂଳତଃ ଯାହାର କୌଣସିଥିରେ ନିଷ୍ଠା ନାହିଁ, କେବଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଭୃତି ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସେ ଘୁରୁ ବୁଲୁଛି, ସେଇ ନିଷ୍ଠାଟାକୁ ନେଇକି ସେ ନିଷ୍ଠାଟାକୁ ଶୋ କରୁଛି। ଏଇ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିବେ, ଠାକୁର ଏଇଟାକୁ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି ବହୁ ନଷ୍ଟିକ ହବା। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇକି ଯେ ଆଉ କାହା ପାଖକୁ ଯାଉ, ଯଦି ଯାଇକି ସେ କିଛି ଭଲ ପାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ତ ଠାକୁର ଖୁସି ହୁଅନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଇକି ହଇରାଣ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ବହୁତ ମାନେ କହନ୍ତି ନା, ମୁଁ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଜେଲସ ଲଭର ତମର, ମତେ ଛାଡିକି ତମେ ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଅ, ଏଇ କଥାଟା ମୋ ଦେହରେ ଯାଏ ନା। ଥରେ ଗୋଟେ ପ୍ରବଚକ ଆସିଥିଲା ଆଶ୍ରମକୁ, ସେଠି ବହୁତ ଜୋର ପ୍ରବଚନ ଚାଲୁଥିଲା। ସେମାନେ ଏବେ ଆମର ଯୋଉ 10-15 ଜଣ ବସନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ତା ଭିତରେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ କେଷ୍ଟ ଦାବି ଥିଲେ, କେଷ୍ଟ ପ୍ରସନ୍ନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ବି ଥିଲେ। ସମସ୍ତେ କୁନ କୁନ ହଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଠାକୁର ଅର୍ଡର ଦେଲେ ସେ ଯିବେ, ଆଦେଶଟା ଦେଲେ ସେ ଯିବେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିକି ଯାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତ କହିଲେ ଠାକୁର ତ ମନା କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା ସେ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଠାକୁର ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ସେ ଜାଣିପାରିଲେ, ଜାଣିପାରିକି କହିଲେ, ଆରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ମାନେ କୁନ କୁନ ହଉଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ବଢିଆ ଭାଷଣ ଦଉଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ କଥାଟା ଚାଲିଲା, ଠାକୁର କହିଲେ, ସିଏ ଯାହା ଭାଷଣ ଦିଏ ନା, ତା ପରିଶ୍ରାରେ ମୁଁ ଧୋଇ ହେଇଯିବି, ତାର ଏତେ ଜ୍ଞାନ, ଆଉ ତମେ ସବୁ ଯିବନି। ସେଠୁ ସମସ୍ତେ ବାହାରି ପଡିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ମନ ହଉଥିଲା ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ। ସେଠୁ ସମସ୍ତେ ବାହାରି ପଡିଲେ, ବାହାରିକି ଗୋଟେ ଦିନ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନକୁ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହିଲେ, କିରେ ଆଜି ଯିବନି? ନା ନା, ସେଠି କିଛି ଜୀବନୀୟ କଥା ନାହିଁ, ସେଇ ଖାଲି କପି ପେଷ୍ଟ କଲା ଭଳିଆ ସେଠି ଖାଲି ପ୍ରବଚନ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏଠି ଯୋଉ ଜୀବନୀୟ କଥା ଗୁଡାକ ଆମର ଦରକାର, ସେଇ ଜୀବନୀୟ କଥା ଗୁଡାକ ସେଠି ନାହିଁ। ଠାକୁର କହିଲେ, ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ଅନେଇଲେ, ଏ ଠାକୁର ଆପଣ ତ ନିଜେ କହିଲେ ଯା ବୋଲି। କହିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଟାକୁ କହିବ ତୁ ପରପୁରୁଷ ପାଖକୁ ଯା, ସେ ଯିବ କି? ଆଉ ତମ ମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଟା ସେଇଆ, ତମେ ମାନେ ନହେଲେ କହିଥାନ୍ତ ଯେ ଠାକୁର ତ ଭଲ ଜିନିଷ ଖୁଆଇ ଦେବେନି, ଭଲ ଜିନିଷ ଶୁଣେଇ ଦେବେନି, ଭଲ ଲୋକଙ୍କ କତିରୁ ଛାଡିବେନି। ତେଣୁ ତୁମେ ନିଜେ ଗଲ, ନିଜେ ସେଟାକୁ ଅନୁଭୂତି କଲ, ଆଉ ନିଜେ ସେ ଅନୁଭୂତି ଟାକୁ ନେଇକି ଆସିଲ। ତେଣୁ କଥା ହଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ ବହୁ ନଷ୍ଟିକ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ନିଷ୍ଠା ଦରକାର, ଅନୁରାଗ, ଏକାନୁରକ୍ତି, ଏକ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତି ଯୋଉଟା। ଆଉ ସେଇମାନେ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମାର୍କା ଭକ୍ତ। ନିଆଁ, ପାଣି, ପବନ, ପାହାଡ, ଆକାଶ, କାହାକୁ ସେ ଡରିବେନି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ କାହାକୁ ଡରିଛି? ତାର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ସେ ଯୋଉ ମାନେ ଏକ ଭକ୍ତି ପରାୟଣତା ଯାହା ଭିତରେ ଅଛି, ଯେ ଏକନିଷ୍ଠ, ଯେ ଏକଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତି, ତାର ଯୋଉ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର, ସେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ସମୁଦ୍ରଟାକୁ ଶୁକେଇ ଦେଲା ଭଳିଆ ତା ଭିତରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଥାଏ। ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ତା ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ତାକୁ ଜୟ କରିକି ତୋଳେ। ସେ କୌଣସି ମତେ ହତ ହୁଏ ନା, ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନା ସହଜରେ। ଆଉ ଚିର ବାଞ୍ଛିତ ଯିଏ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ରହିବାର, ତାଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗି ରହିବାର ଗୋଟେ ତୀବ୍ର ଲାଳସା ତାକୁ ଗ୍ରାସ କରିଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ଲାଳସାଟା ହଉଛି ଅମୃତ। ସଂସାରର ସବୁ ଆବୃତ୍ତା ଭିତରେ ଥାଇକି ବି ସେ ଅମୃତ ଟାକୁ ଉପଭୋଗ କରେ। ସେ ସଂସାରରେ ଥାଏ, ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସେ ମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଥାଏ, ତା ନୁହେଁ। ଅନେକାଂଶରେ ଆମ ସତ୍ସଙ୍ଗର, ଆମର ଯୋଉମାନେ ବୁଝିଲେଣି ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଜାଣିଲେଣି, ସମସ୍ତେ ଏଇ ଅମୃତକୁ କିନ୍ତୁ ପାନ କରୁଛନ୍ତି। ଦିଅ ଦେବତା ହଜାର ପୂଜ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯାର ଇଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବୁଝି ରଖିତା, ଜୀବନ ଚଳନା ନିହାତି ଭୟ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ମଣିଷ ଅବତାର ପୂର୍ବରୁ ସେ ତ ଅନେକ ଅବତାର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡାକ ପୂଜା ମାନେ କଲେ କଣ କିଛି ଫଳ ହବନି? ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିର ଗୋଟେ ସାମୟିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ବହୁ ଅବତାର ହେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ସୃଷ୍ଟି ରକ୍ଷା କରିବା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଧର୍ମ। ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅବତାର, ସେ ମତ୍ସ୍ୟ, କୃମ, ବରାହ, ନୃସିଂହ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅବତାର ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଏଗୁଡାକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷ ରୂପ କିଛି ନଥିଲା।
ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ପାଇଁ ମନ୍ଦରା ପର୍ବତକୁ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରକୁ ନିକ୍ଷେପ କଲେ, ସମୁଦ୍ର ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେଲା ବେଳେ କୃମ ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ସେ ରକ୍ଷା କଲେ। ପୃଥିବୀ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରର ଲୀନ ହବାକୁ ଗଲା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ବେଳେ ବରାହ ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ସେ ତାକୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ଏମିତି ଅନେକ ରୂପ ଯୋଉଟା ସେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ଏଟା ଇତର ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ରୂପ। ସେଥିରେ ସୃଷ୍ଟିର କଲ୍ୟାଣ ହେଇଛି ସତ, ସୃଷ୍ଟି କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ତ ସେ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ନା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସୃଷ୍ଟିର ଯୋଉ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ମଣିଷ, ଯୋଉ ରୂପରେ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ଆସନ୍ତି, ସେଇ ରୂପ ସହିତ ଏଇ ଯୋଉ ପଶୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଧାରୀ ରୂପ ବା ଅବତାର ଯିଏ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବା ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ଏଇ ମଣିଷ ରୂପ ସହିତ ତା ଆଦୌ ଜଡିତ ନୁହେଁ ବା ଖୁବ କମ ଜଡିତ। କାହିଁକି ନା ମତ୍ସ୍ୟ କୃମ ଏସବୁ ମୋ ଜୀବନ ସହିତ ବିଶେଷ ରୂପେ କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧାନ୍ୱିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମୋ ଜୀବନର କଥାଟାକୁ ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ଉଦ୍ଭାସିତ କରିବା ପାଇଁ, ମୋ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ମଣିଷ ରୂପ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ମଣିଷ ରୂପ, କାହିଁକି ନା ନିଜର ପ୍ରତିକୃତି ଦେଇକି ସେ ମଣିଷଟାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତାହେଲେ ଇମେଜ ଟା କଣ? ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର କିଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇମେଜ କଣ? ଗଛ ପତର ମାନେ ପଥର ନା ମୂର୍ତ୍ତି? କଣ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଇମେଜ ହେଲା? ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ହେଲା, ଯଦି ଆମେ କହିବା, ତାହା ହଉଛି ଏଇ ମଣିଷ ରୂପ। ବିବେକାନନ୍ଦ ବି ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଣିଷ ଛଡା ଆଉ କିଛି ବି ଭାବି ହୁଏ ନା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ମଣିଷ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ମଣିଷ ରୂପକୁ ଛାଡିକି ଯେତେବେଳେ ବହୁ ଦେବତାରେ ଆକାଶର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ, ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ଘୋର ଅନିଷ୍ଟ ଆସେ। ଆଉ ସେଇଠାରୁ ଅବନତି ବି ଆମ ମାନଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ରାମଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଛାଡିକି ମଣିଷ ଏଠି ରାମ ଲୀଳା କରୁଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇକି ଆମେ ଗୀତାର ପ୍ରବଚନରେ ମାତିଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଅର୍ଥାତ ଆମର ଆଇଡଲ ମାନେ ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ବଞ୍ଚିଲେ ନାହିଁ, ଖାଲି ଆଇଡିଆକୁ ନେଇକି ଆମେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଆଇଡିଆଲକୁ ବାଦ ଦେଇକି ଆଇଡିଆକୁ ନେଇକି ମଣିଷ ତା ଜୀବନଟାକୁ ଚଳେଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଯୋଉଟା ପ୍ରମାଣିତ। ଏଇ ଆଇଡିଆ ଯାହା କଥା ହଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଆଇଡିଆଟା ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଭାତ, ଯିଏ ଏଇ ଆଇଡିଆର ମୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରତୀକ, ତାଙ୍କୁ ନ ଧରିକି ଆମର ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଖାଲି ଆଇଡିଆକୁ ନେଇକି ଯଦି ପୂଜା ଚାଲୁଥିଲେ, ତାହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭଳିଆ ତ ଆମର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନଟା ମଧୁମୟ ହେଇଥାନ୍ତା। ସୀତାଙ୍କ ଭଳି ବି ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଇଠି ବାହାରିଥାନ୍ତେ, ଭରତଙ୍କ ଭଳିଆ ବି ଭାତୃଭକ୍ତ ବାହାରିଥାନ୍ତେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଭଳିଆ ବି ଯେ ଭାତୃଭକ୍ତ ବାହାରିଥାନ୍ତେ। ମହାଭାରତ ରାମାୟଣର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ତ କିଛି କମ ନାହିଁ, ଟିଭି କତରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କତରୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର। କିନ୍ତୁ ତା ତ ହେଇନି। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଭଳିଆ ତ ଧର୍ମରାଜ୍ୟ ବି ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳିଆ ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଏକାନୁରକ୍ତି ଏକ ଭକ୍ତି ପରାୟଣ ଶିଷ୍ୟ ତ ବାହାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତା ତ ହେଇନି। ତ ରାମାୟଣ ତ ବହୁତ ପ୍ରସାର ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ହେଇନି କାହିଁ? ଆଉ ଯଦି ହେଇନି, ସେଇଟାକୁ ପୂଜା କରିକି ମୋର କଣ ହଉଛି? ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ସିଏ ଏକମାତ୍ର ଉପାସ୍ୟ, ସେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଧ୍ୟେୟ, ସେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଇଷ୍ଟ, ସେ ହିଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ହିଁ ଗୁରୁ, ସେ ହିଁ ବେତ୍ତା ପୁରୁଷ, ସେ ହିଁ ବେଦ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ପୁରାଣ ପୁରୁଷ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ଗନ୍ତବ୍ୟ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତିରକେ ଜଗତର ଆଉ କେହି ଉପାସ୍ୟ ହେଇ ନ ପାରନ୍ତି। ଦିଅ ଦେବତା ହଜାର ପୂଜ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯାର ଇଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବୁଝି ରଖିତା, ଜୀବନ ଚଳନା ନିହାତି ଭାବେ। ଆଉ ଭକ୍ତିଟା କେବଳ ଗୋଟେ ଇମୋସନ ନୁହେଁ, ଆବେଗ ନୁହେଁ, ଏଟା ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭ ଇମୋସନ, ସକ୍ରିୟ ଆବେଗ। ଅନୁରାଗ ଆମ ଜୀବନର ହଉଛି ମାନେ ମେନ ଅସଲ ସମ୍ପଦ। ଆଉ ଯାହାର ସକ୍ରିୟ ଅନୁରାଗ ଯେମିତି, ତା ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ। ତେଣୁ ଆକାଶରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର କୌଣସି ମତେ ଅନୁରାଗ ଜନ୍ମିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କହିବି, ସେ ମତେ ଶୁଣି ପାରୁଥିବେ, ସମାଧାନ ଟା ଦେଇ ପାରୁଥିବେ। ତା ନକରିକି ବିଲ ମଝିର ଗଛ ତଳେ, ରୋଡ ସାଇଡରେ, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ଏଇଠି ମୁଣ୍ଡ ପିଟିକି ଚିତ୍କାର କଲେ ମୁଁ କିଛି ପାଇବି ନା କେବେ ପାଇଛି? କାହିଁକି ନା ମୋର ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ, ତାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଦରକାର, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ହେଲେ ମୋ ନିଜର ଜ୍ଞାନଟା ଆସିବ, ମୋ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମାନେ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କେପାସିଟି ଆସିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଭୃତି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସାର୍ଥକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଆସିବ। ତାହେଲେ ଯଦି ଏଟା ନ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ମୋର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିର କିଛି ବିକାଶ ହବନି। ପ୍ରତି ସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଅନୁରାଗ ରହିଛି, ତା ବିନା ମଣିଷ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ। ଆଉ ମାନେ ଗୋଟେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଅନୁରାଗ ମୋର ଆବଶ୍ୟକ। ମାନ ଅଭିମାନ ଚାହିଦା ନେଇକି
ମୁଁ ମୋ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ସବୁ ସମୟରେ ମାନେ ଯଦି ନେଇକି ଚାଲିବି ଏଇ ମାନବ ଅଭିମାନ ଇଏକୁ ନେଇକି, ତାହେଲେ ତାର ଯୋଉ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସ, ଯୋଉ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱତା ତାର ରହିବନି। ତେଣୁ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଯୋଉ କଥା କହିଛି ନିବୃତ୍ତି ଆସିବା ଦରକାର, ସେ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ନିବୃତ୍ତି କେବେ ଆସେ ନା। ମୁଁ କିଛି ଚାହେଁ ନା, କେବଳ ତୁମେ ଅଛ ଆଉ ମୁଁ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମର ଉପଭୋଗ୍ୟ ହେଇକି ଜୀବନଟାକୁ ସାର୍ଥକ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁକ୍ତିର କାମନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି ନ କରେ, ମୁକ୍ତି ବାଞ୍ଛା କଇତବ ପ୍ରଧାନ। ଆଉ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ସେଇ ଏକାନୁରକ୍ତି, ଏକଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ମାଧ୍ୟମରେ। ବହୁ ଦେବତାରେ କରିଲେ ପୂଜା, ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠା ବିହୀନ ରାଗେ, ସବୁ ସଙ୍ଗତ ଜୀବରେ ଭାଙ୍ଗି, ଦେଖିବୁ ଅନ୍ଧକାର ଯୋଗେ। ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, বহু আচার্যর দীক্ষায় যদি তেমন করেই চলতে থাক, ঘূর্ণি পাকেই পড়বে তুমি, সার্থকতা পাবে না কো। মাথার বিকার হয়ে ওতে বিনায়িত হয়ে না, একনিষ্ঠ রাগপ্রতি করলে তোলে তার সমতা। সবার কাছে যাও না তুমি, সবার কাছেও হও আনত, ইষ্ট যিনি তারই কাছে হয় কিন্তু বিনায়িত। এক জায়গাতে নিটোল হয়ে ভর দুনিয়ায় যা সব আছে, দেখ শোন কর সসব সমস্ত করে ইষ্টের কাছে। সেই বিনায়নে চল তুমি, তেমনি করেই চলতে থাক, ঘূর্ণিপাকের বেঘুরতে মূর্ত হয়ে পড়ে না। এই ଯୋଉ ଘୂର୍ଣ୍ଣିର ପଡ ନା, ଏକ ବହୁ ଦେବତାକୁ ତୁମେ ଯାଅ ନା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ତୁମେ ଯାଅ ନା, ସମସ୍ତଙ୍କ କାଛରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା, ଆନତ ହବା। ଠାକୁର ଯୋଉ କଥା କହିଛନ୍ତି, ତୁମର ପୂର୍ବ ଗୁରୁ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ କୋଉଠି କହିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧର ବୁଲିକି, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କର। କୋଉଠି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ପନ୍ନ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା କହିନାହାନ୍ତି। କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ? ଯିଏ ତୁମର ମୂର୍ତ୍ତ ଆଦର୍ଶ, ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଯିଏ ପ୍ରେରିତ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା କହିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ପନ୍ନ ହବା। ଗୋଟେ ଲୋକ ଚୋର ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସ ହେଇକି ଯଦି ଏକନିଷ୍ଠ ହୁଏ, ତାର ବରଂ ଗତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବହୁ ନଷ୍ଟିକ ସେ ଅସ୍ଥିରମତି। ସେ ଯଦି ନୀତିପରାୟଣ ବି ହୁଏ, ତାର କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବହୁ ନଷ୍ଟିକ ମାନଙ୍କର ବା ଆମ ପରମ୍ପରାରେ ଯୋଉ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଆମେ ଯୋଉ ଶିବ, ଗଣେଶ, ଦୁର୍ଗା, କାର୍ତ୍ତିକ, ଏଇ ଯୋଉ ଗାୟତ୍ରୀ, ସାବିତ୍ରୀ, ଏମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ଆମେ ଯୋଉ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ବାପ, ପୁଅ, ନାତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଦଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଶିବ, ଗଣେଶ, ତାଙ୍କ ପୁଅ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ପୂଜା ଚାଲିଛି। ବିରାଟ ବିରାଟ ବଡ ବଡ ହନୁମାନ ସବୁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ମାନେ ପୂଜା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସୀତା। ଦେଖିବେ ବିଶାଳ ବଡ ହନୁମାନ, କାରଣ ସେ ଯୋଉ ହନୁମାନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ତ ଆଉ ବଡ ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସୀତାଙ୍କୁ ମୂର୍ତ୍ତି କରିପାରିବେନି। ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ମୂର୍ତ୍ତି କରିକି ଦୟା କରିକି ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ କି ପ୍ରକାର ପୂଜା, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କି କନସେପ୍ଟ ଆମ ଲୋକଙ୍କର। ଯିଏ ଦିନେ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଛାତି ଚିରିକି ରାମ ନାମଟାକୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲା, ଆଉ ଏଇଟା ବଡ ଦୁଃଖ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପାଦ ତଳେ ମାନେ ରଖିକି ତାପରେ ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜାକୁ ପ୍ରମିନେଟ କରିବା, ସେ ହନୁମାନ ଖୁସି ହଉଥିବେ? ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବାଦ କରିକି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ 500,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ହେଇଛି ବୋଲିକି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ତା ନୁହେଁ। ଇତିହାସର ସେଇ ଯୋଉ ମହେଞ୍ଜୋଦାର ଆଉ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାରେ ଯେତେବେଳେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେଇଥିଲା, ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାର ପ୍ରମାଣ ସେଠି ବି ମିଳିଛି। ତ ପିତୃଳା ପୂଜା ସେବେଠାରୁ ବି ଅଛି। ତ ଆମର ଯୋଉ ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷି ମାନେ, ଏମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବହୁତ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଅନେକ ଗଛ ଲତା, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ସେମାନେ ଜଡିତ କରିଛନ୍ତି ପୂଜାରେ। ମୟୂରକୁ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କର ବାହନ କରିଛନ୍ତି ନା? ସତର କଣ ମୟୂର କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କର ବାହନ ଥିଲା? ସିଂହକୁ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ବାହନ କରିଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଗା ସିଂହ ଉପରେ ଚଢିକି ଯାଉଥିଲେ। ପେଚାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାହନ କରିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପେଚା ଉପରେ ଯାଇଥିଲେ ନା? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଏଠି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯିଏ ହଉଛି କଣ, ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଘରଣୀ, ସିଏ ଯାଇକି କଣ, ସେ ଯୋଉ ବାପ ତ ଲୁଣିଆ ଗରଜି ମରଇ, ଝିଅ ଟେରିର ଦୁର୍ଗୁଣ କହିଲେ ନ ସରେ। ଆମେ କି ପ୍ରକାର ପୂଜାରେ ମାତିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ହେଇଥିଲେ, ତାର ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ ଏଇ ପୂଜାର ସିଷ୍ଟମ ଟାକୁ କରିଥିଲେ। ଅଁଳା ଗଛ, ବେଲ ଗଛ, ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ପୂଜା କରାଥାଏ। ଏମିତି ଭାବେ ସେମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ଥିଲେ। ତ ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ଦି ଶ୍ରେଣୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ। ଦଳେ ଥିଲେ ମୁନି, ଦଳେ ଥିଲେ ଋଷି। ମୁନି ମାନେ ଯୋଉମାନେ ମନନ କରନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆଇଡିଆ ଟାକୁ କନସିଭ୍ କରନ୍ତି।
ମୁନି ଋଷି ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଋଷି ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ଆଇଡିଆ କୁ ନେଇକି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆପ୍ଲିକେସନ କରିକି ତାର ମେରିଟ କଣ, ତାର ଡିମେରିଟ କଣ, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଗବେଷଣା କରିକି ତାର ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗସ ଟା ଦଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଯାହା ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ବେଦ ସ୍ମୃତି ହିସାବରେ ଆମ ପାଖରେ ଆଜି ବି ରହିଛି। ବେଲ ଗଛ, ତୁଳସୀ ଗଛ, ତାକୁ ପୂଜା କଲେ, କାହିଁକି ବାଇଡଙ୍ଗ ବିଛୁଆତିକୁ ପୂଜା କଲେନି? ଏଟା କଣ ଅସୁବିଧା ଥିଲା? ନା ବାଇଡଙ୍ଗ ବିଛୁଆତିର ଗୁଣଟାକୁ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖିଛନ୍ତି ଏଟା କୁଣ୍ଢେଇ ହୁଏ। ଆଉ ବେଲ ଗଛ, ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏଇଟା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଔଷଧୀୟ ଜିନିଷ ୟା ଭିତରେ ତ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବିଷ ଫଳ, ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ କୁଚିଳା ମୋଚିଳା ଫଳ କହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଖାଇକି କେତେ ଲୋକ ମରି ସାରିବା ପରେ ସେଟା ଚିହ୍ନଟ ହେଇଥିବ ଏଟା ଗୋଟେ ବିଷ ଫଳ ବୋଲି, ସେଟା ତାକୁ ନାମିତ କଲେ ବିଷ ଫଳ। ପିଆଜ ରସୁଣକୁ ଆମିଷ ବୋଲିକି କହିଲେ, କାହିଁ ଆଳୁ ବାଇଗଣକୁ ତ ଆମିଷ ବୋଲିକି କହିଲେନି। ତେଣୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଯୋଉଟା ଯେମିତି ଶରୀର ଉପରେ ଉପକାରୀ ସେଇ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଦର୍ଶେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଣ କଲା, ଏଇ ଯୋଉ ମଣିଷ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ବା ଦେବଦେବୀଙ୍କର ଯୋଉ ପୂଜା ପର୍ବାଣୀ ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ କଲା, ଦିଟା ଦିଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଲା ତାର। ଗୋଟେ ହେଲା ତାର ସ୍ମୃତିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିକି, ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ସ୍ମାରକକୁ ନେଇକି। ସ୍ମୃତି ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ହିରୋଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା କଥା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଭିତରେ ଅନେକ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଦେଖାଦେଲା, ଅନେକ ପରାକ୍ରମର କଥା ଚିନ୍ତା କଲା, ତାକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଦିଅ ଦେବତାଙ୍କୁ ସେ ସ୍ଥାପନ କଲା। ଅମୂର୍ତ୍ତ ଭଗବାନ ମାନେ ଯିଏ ମୂର୍ତ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ନାହାନ୍ତି, ଜୀବନ ପରିଗ୍ରହଣ କରି ନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ମଣିଷ ଅସୀମ ଭାବରେ ପୂଜା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ। କିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ପୂଜା କଲା, ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ପୂଜା କଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଗଛ ପତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ଵତୀ କାଳି ଏ ସବୁଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ପରିକଳ୍ପନା କରିକି ପୂଜା କଲା, ଏବେ ବି କରୁଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁଣି ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ମାରକ ଦିଗଟା ଦେଖାଦେଲା, ତା ଭିତରେ ଯାଇକି ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆଇଡିଆଲ ଭାବିକି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲା। ଆଜି କେବଳ ସେଇ ପିତୁଳା ପୂଜା ଭିତରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ପୂଜା ବ୍ରତ ଟା ସୀମିତ ରହିଛି। ରାସ୍ତାରେ ଯୋଉଠି ପରିସ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ, ଯୋଉଠି ଛେପ ଖଙ୍କାର ପକଉଛନ୍ତି, କୁକୁର ବିଲେଇ ସବୁ ଝାଡା କରୁଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ଦେଖିବେ ତାରି ଉପରେ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଆମର ମା ମାନେ କଣ କି ଗୋଟେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ବହୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ମା ମାନେ ବି ତା ଭିତରେ ଇନଭଲ୍ଭ, ଯୋଉ ତଥାକଥିତ ଶିକ୍ଷିତ ମା ମାନେ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଇଛି। ତ ମାନସିକ ପାଇଁ ଏଠି ବଳି ପ୍ରଥା ଏବେ ବି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର କଣ କହିଛି, ବେଦ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ମୃତି ବିଭିନ୍ନ ନାନା ମୁନିନା ମତି ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମସ୍ୟ ଅର୍ଥ ନିହତଂ ଗୁହ୍ୟାନାଂ ମହାଜନ ଜନଗତସ୍ୟ ପନ୍ଥା। ମହତ ଜନ ଯୋଉ ପଥ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ସେଇ ପଥର ପଥିକ ହବା ହଉଛି ବାସ୍ତବିକ ଧର୍ମାଚରଣ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ସେ ମହତ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିକି ନ ଚାଲେ, ଧର୍ମଟା ତା ପାଖରେ ଧର୍ମାନ୍ଧତା ହେଇଯାଏ। ଧର୍ମେ ବର୍ଦ୍ଧନ୍ତି ବର୍ଦ୍ଧନ୍ତି ସର୍ବଭୂତାନି ସର୍ବଦା। ଏଇ ଯୋଉ ଧର୍ମ ଭିତରେ ମଣିଷର ବଞ୍ଚିବାର ବଢିବାର କଥାଟା ରହିଛି, ଏଇଟା ନ ହେଇକି ଏଇ ଯୋଉ ବହୁ ଦେବତାର ପୂଜା କେବଳ କିଛି ବ୍ରତ ଉପାସନା ଭିତରେ ମଣିଷର ଧର୍ମଟା ସୀମିତ ହେଇଯାଉଛି। ମଣିଷ ଯୋଉ ଜୀବନର ଯୋଉ ଚରମ ଉତ୍କର୍ଷଟା ତା ଲାଭ କରିବା କଥା ସେଇଟା ହଉନି। ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଙ୍ଗ ସଞ୍ଚାଳନ ଭିତର ଦେଇକି ସେ ଧର୍ମଟାକୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ ଯଦି ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରତିମା ପୂଜା କଥା କରିବେ, ଥରେ ଜଣେ ରୀତିଜ୍ଞ ଆସିକି ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥାଏ, ଏଇ ଯେ ତୁମର ଗୋଟେ ମଣିଷଟାକୁ ଭଗବାନ କରିକି ବସେଇଛ, ସେ ତାଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚେନ ଆନ୍ସର ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ହଁ ମଣିଷଟାକୁ ଆମେ ଭଗବାନ ହିଁ ଭାବୁଛୁ, କାରଣ ଆମେ ଯାହା କତିର ଗୁହାରି କରିବୁ, ଆମେ ଯାହା କତିର ଦୁଃଖ ଜଣେଇବୁ, ସେ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ କରିପାରୁଥିବା ଦରକାର, ସେ ଆମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରୁଥିବା ଦରକାର, ଆମେ ତାର ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବା ଦରକାର। ଆମେ ତ ବିଲ ମଝିର ପଥର ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ ଭିତରେ ଯାଇକି ଯାହାକୁ କହିଲେ ସେ ତ ଶୁଣିବ ନାଇଁ ନା। ସେ ତାକୁ ଆହୁରି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁছে, ତମେ କଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଛ? ଖାଲି ଦେଖି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଛୁଆ ପିଲା କେତେ, ତାଙ୍କର ଭାଇ ସାହି କେତେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର କେତେ କଣ, ତାଙ୍କର ଗାଡି ଘୋଡା କେତେଟା ଅଛି, ତାଙ୍କର ଘର ଭିତରେ ଆହୁରି କଣ କେତେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯାହା ବି ସବୁ କହିଦବୁ। ଆଉ ତମ ଦେବତା କିଏ କି? ସେ କହିଲେ ଆମ ଦେବତା ସେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୃନ୍ଦାବନ। କହିଲେ ବୃନ୍ଦାବନର କଣ ଘର ନାହିଁ? ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଣ ଘର ନଥିଲା କି, ଗାଡି ନଥିଲା କି? ସେତେବେଳେ ଗାଡି ନଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଥିବ ସେଇ ସମୟରେ ଯାହା। ତ ଏମିତି ଅବାନ୍ତର ଯୁକ୍ତି ଆସେ, ଯୁକ୍ତି ତାପରେ ଆଉ ଯୁକ୍ତି କରିପାରନ୍ତିନି ଏଇ ଆକାଶର ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ ଯୋଉ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତା ଦ୍ଵାରା ଆମ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାରେ ମୁଁ କଣ ଖୋରାକ ପାଉଛି? ମୁଁ ଗଲି ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ, ମୋର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଅଛି, ମୁଁ ଗଲି ସେଠି ଢାଳିଲି ପୂଜା। ଆମେ ପୂଜା କରିବାନି ତା ନୁହେଁ, ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଲୋକାଚାର, ଇଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଇଷ୍ଟ ଆଚାର। ଲୋକାଚାରକୁ ଆପଣ ବାଦ ଦେଇ ପାରିବେନି।
ମନ୍ଦିର ଗାଁରେ ହେଇଛି ସେଠି ପୂଜା ହଉଛି, ଆପଣ ନ ଯାଇକି ସେଠି କହିବେ ନା ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର କିଛି ନୁହେଁ, ମୂର୍ତ୍ତି ଫୂର୍ତ୍ତି କିଛି ନୁହେଁ, ସେମିତି ଆପଣ କହିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେଇଥିରେ ମାତିଯିବି ନା, ସେତେବେଳେ ମୋର ଘୋର ସର୍ବନାଶ ଆସିବ। ଆମେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଦେଖିବେ କଣ ଘର ନଥିଲା, ସେ ପିଣ୍ଡାର ଗୋଟେ ପଟା ଉପରେ ସେ ଯେ ଦେଖିବେ ପିଣ୍ଡାର ଉପରେ ଗୋଟେ ପଟା, ଆଉ ତାଙ୍କର ତ ପୁରା ମୂର୍ତ୍ତି ଟା ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି, ବେକ ଖଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି କି ନେଇକି ଆମ ମା ମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ତାର କଣ ତା ପଛରେ ଥିବ, ଗଛ ମୂଳରେ ଦେଖିବେ ପୂଜା କରୁଥିବେ ସବୁ ସିନ୍ଦୁର ଫିନ୍ଦୁର ମାରିଦେଇକି, ଖୋଲା ସିମେଣ୍ଟ ରେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପ କରିଦେଇକି ଯୋଉ ତା ଉପରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କି ଖରା କି ବର୍ଷା ତା ଭିତରେ ଚାଲିଛି ମାଡ। ଆମ ପୂଜା ଏମିତିଆ। ବାସ୍ତବ ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା ଆମେ ଦେଖିବା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା ବି ଯୋଉ ମା ମାନେ ଖଣ୍ଡେ କରୁଛନ୍ତି, କଣ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା କଣ ଜିନିଷ ସେ ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା ଦିନ ପାଉଛନ୍ତି? ଖଣ୍ଡେ ଶାଢୀ, ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ ସ୍ଵାମୀ କି ସେଦିନ। ଆମର ତ ମା ମାନେ, ଆମର ତ ଯୋଉମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ସେ ତ ସବୁଦିନ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଖାଲି ଖଣ୍ଡେ ଶାଢୀ ପାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ତ ପୂଜାର ପଦ୍ଧତି। ଆମେ ସରସ୍ଵତୀ, ଜଗଧାତ୍ରୀ, ଦୁର୍ଗା, କାଳୀ ଖୁବ ଉଚ୍ଚ ମାନେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାନେ ପରିବେଶ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି। ଖୁବ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପେଣ୍ଡେଲ ତୋରଣ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି, ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଦେଶ ତ ମାତୃ ପୂଜାରେ ଭରପୁର, କାହିଁକି ନା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ଭିତରେ ସେଇ ଦେବୀଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ସ୍ୱଉଚ୍ଚ ତୋରଣ, ସେପଟେ ଯୋଉ ନାରୀ କି ଆମେ ଦେବୀ ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯୋଉ ପୂଜା କରାହେଇଛି, ଏଇ ମାତୃ ପୂଜାରେ ଏଇ ଯୋଉ ମାତୃ ଜାତିର ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରତୀକ। ଆପଣ ସେଇ ପୂଜା କଡରୁ ଖାଲି ଟିକେ ବାହାରି ପଡିବେ ସେପଟକୁ, ସେପଟକୁ ଖାଲି ଚାଖଡେ ଚାଖଡେ ଲେଖା ଏଇ ଯୋଉ ପେଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଚାଲିଥିବ, ଯୋଉ ମା କୁ ଏଠି ଆମେ ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଶକ୍ତି ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା କେତେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାହା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତ ମାତୃ ରୂପଣ ଶକ୍ତିରାରେ ଆମ ମନ୍ତ୍ର ପଢିକି ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ସେଇ ମାତୃ ଭାବନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା କଥା। ଟିକିଏ ପେଣ୍ଡେଲ କୁ ବାହାରି ପଡିବେ, ସେପଟରେ ଦେଖିବେ ଚାଲିଥିବ ମେଲୋଡି ଷ୍ଟେଜ, ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଝିଅ ଟା ଛାତିକି ମୋ ହଟ୍ କରୁଛି। ଆମ ପୂଜା ଏଇଆ। ପୁଣି ସେଇ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ଭିତରେ ମାତୃ ଜାତି ପ୍ରତି ଯୋଉ ଭକ୍ତି ଭାବର ବିକାଶ କରିବାର ଯୋଉ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି, ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ପୂଜା ଦେଖିବେ ତା ପଛପଟକୁ ଚାଲିଯିବେ, ସେଠି ରାତି ରାତି ପୁରା ଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିବ। ତିନି ସ୍ୱାମୀ ନେଇ କରିଛି ଘର, ଦେଢ ଦିନର ସ୍ଵାମୀ। କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା ଭକ୍ତି ଏଠି ରହିଲା? ମୋ ଜୀବନ ବର୍ଦ୍ଧନ ପଥରେ ଇଏ କୋଉଠି କାମରେ ଆସିଲା? ତେଣୁ ଭକ୍ତି ବ୍ୟତୀତ, ଏକ ଭକ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ଏଇ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ହବ ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ କନସେନଟ୍ରିକ ନ ହବ ସେଇ ଏକରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଭଲ ମଣିଷରେ କନଭର୍ଟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାର ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆଡଜଷ୍ଟ ବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବରଂ ଏଗୁଡାକ କାମ ଉଦ୍ଦୀପୀ ଭାବନାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜାର। ଅନେକ ଦେବତା ବା ଏଇ ଯୋଉ ମଣିଷ ରୂପୀ ଯୋଉ ଗୁରୁ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି। ଟେକା ପକେଇଲେ ତ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଟେକା ଯୋଉଠି ମାରିଦେବେ ସେଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁରୁ। କିଏ ବିଭୂତିରୁ ଜନ୍ମ କଲାଣି, କିଏ ଗୋଡରୁ ମହୁ କାଢିଲାଣି, କିଏ ଗାଈ ଭିତରୁ ସୁନା କାଢିଲାଣି। ଏଇ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ପୂଜା, ୟା ଦ୍ଵାରା କଣ ହଉଛି? ମୋ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାରେ କଣ ହଉଛି? ମୁଁ ଯୋଉ ଆସିଛି ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ବଢିବାକୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କେମିତି ଭଲ ମାଟେ ହେବି, ଭଲ ବାପାଟେ ହେବି, ଭଲ ଭାଇଟେ ହେବି, ସବୁ ଭଲ ଗୋଟେ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ହେବି, ଭଲ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ହେବି, ସମାଜର ଯୋଉ ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ମୋର ଯାହା ଦରକାର ସେଇଗୁଡାକରେ ଖୋରାକ ମୁଁ କଣ ପାଉଛି? ସର୍ବୋପରି ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହବାର। ମୁଁ ଏଇ ସିମେଣ୍ଟ ଖିଆ ଯଦି ବି ବାହାରୁଛି, ବିଭୂତି ବାହାରୁଛି, ସେଥିରୁ ମୁଁ କଣ ପାଇବି? ରାମଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ବାସ୍ତବ କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷାରେ ଯୋଉମାନେ ଦୀକ୍ଷିତ, ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଆପଣ ଆଉ ଯୋଉଠିକି ଯିବେ ଥରେ ପଚାରି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ନାଁ କହିଦେବେ? କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ କଥା କହିଦେବେ? କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ସେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଧରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ମା ନାଁ କହିପାରିବେନି। ପଚାରି ପାରନ୍ତି ଆପଣ, ସାଉଥ ରେ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଣେ ମାନେ ଗୁରୁ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତତ୍ଵଦର୍ଶୀ ପୁରୁଷ। ଠାକୁର କହିଲେ ଅନ୍ୟର ଗୁରୁ ନିନ୍ଦା କରି ହେଲୁ ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠ, ନିଜର ଗୋଡ ନିଜେ କାଟିଲୁ ବୁଝିଲୁ ନିପାପିଷ୍ଟ। ସେମାନଙ୍କର ଜଗତ ପ୍ରତି ଅନେକ କିଛି ଅବଦାନ ରହିଛି। ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆସିବାଟା ଟିକେ ପରିଷ୍କାର ହେଇଛି। ଏଇଟା ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ। କିଏ ମାନେ ତତ୍ଵଦର୍ଶୀ ପୁରୁଷ, କିଏ ହଉଛନ୍ତି କଳାବତାର, କିଏ ଅଂଶାବତାର, କିଏ ଗୁଣାବତାର। ଅନେକ ଜାଗାର ପିଆଜ ରସୁଣର କନସେପ୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନି, କାରଣ ତାଙ୍କ ସାଧନା ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ମାନେ ସେମାନେ କେହି ସମସ୍ତେ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କରିଛନ୍ତି, ମାନବ ଜାତିର ମଙ୍ଗଳ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କୋଉ ହିସାବରେ ଧରିଛୁ? ପଚାରନ୍ତୁ ଯେତିକି ଯୋଉମାନେ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଯୋଉମାନେ ଧରିଛନ୍ତି ସ୍ପେସିଫିକ
ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ନାଁ ସେ କହିପାରିବେନି। ସେମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାପା ମାଙ୍କ ନାଁ କହିଦେବେ। ତେଣୁ ନୀତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କାହାର ଜୀବନକୁ ମାନେ ଡ୍ରାଇଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଇ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ହବ, ମାନେ ସେଇ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଅନୁରାଗ ଯେତେବେଳେ ହବ ଯିଏ ଏଇ ନୀତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ମୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରତୀକ। ଗୀତା, ମହାଭାରତ, ରାମାୟଣ, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, କାଳୀ ପୂଜା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଜୁରୀ ହେଇଯାଇଛି ସେ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସାମୟିକ ଭାବେ ଏଇଗୁଡାକ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ମୋ ଜୀବନର କୌଣସି କନେକ୍ସନ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯୋଉ ନୀତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯାହା ଭିତରେ ମୂର୍ତ୍ତ, ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶ ମୋ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଏଇ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିକି ମୁଁ ପ୍ରେରଣାଟାକୁ ନେଇକି ତାକୁ ମୁଁ ଚରିତାର୍ଥ କରିପାରିବି, ସେଇଟା ନାହିଁ। ଅପିଚେତ ସୁଦୂରାଚାର ଭଜତେ ମାମ ଅନନ୍ୟ ଭାଗ ସାଧୁରେବ ସମନ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହିସ। ଯଦି କୌଣସି ଅତିଶୟ ଦୁରାଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ, ଏଟା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା, ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ମୋର ଭକ୍ତ ହେଇକି ମତେ ଭଜନ କରେ, ତେବେ ବି ସେ ସାଧୁ ବୋଲିକି ଗଣାଯିବ। କାରଣ ସେ ଯଥାର୍ଥରେ ସେ ଜାଣିଥାଏ, ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଏ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭଜନ ସମାନ, ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ ମାତ୍ର ଏଇ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ, ଏକ ଭକ୍ତି ବିଶିଷ୍ୟତେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକାନ୍ତିକ ଟାଣ, ଏଇ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ସାଧନା। ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ନେଇ ଅନନ୍ୟ ଭାଗ ହେଇକି ଯଦି ମଣିଷ ମାନେ ଚାଲି ପାରିଲା, ତାହେଲେ ତା ଜୀବନର ଚରମ ଉତ୍କର୍ଷ ହବ। ଏକ ଭକ୍ତି ପରାୟଣର କଣ ହୁଏ ନା, ଇଷ୍ଟ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଥାନ୍ତି, ସବୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ମୂଳର କେବଳ ସିଏ ହିଁ ଥାନ୍ତି। ଅନେକ ଥର ଏଇ ଏକନିଷ୍ଠଟାକୁ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଠାକୁର ଗୁଣଗୁଣ କରିକି ଗାଉଥିଲେ, ଗୁଣଗୁଣ କରିକି କେନ ଅନେକ ଥର ଗାଆନ୍ତି ସେ, ଯାର ଯାকে লাগে ভালো তার ভজুক তারা গো, আমার কিন্তু লাগে ভালো শরীর দুলাগ গোরা গো। তো একনিষ্ঠ টাଣ ନହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଅହଂ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ରାଜତ୍ୱଟା ବଢିଯାଏ। ପ୍ରବୃତ୍ତି ଝୁଙ୍କି ହେଲେ ମଣିଷ ଖିଆଲ ମୁଖୀ ହେଇଯିବ। ମୁଁ କେତେବେଳେ କୋଉ ଦିଗକୁ ମାନେ ଗତି କରିବି ତାର ସେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରିବିନି। ମୋ ଆତ୍ମ ସଚେତନତାର ଘୋର ଅଭାବ ହବ, ଯୋଉଟା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି। ତ ଭକ୍ତିଟା କେତେବେଳେ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ହବା ଠିକ ନୁହେଁ। ଭକ୍ତି ସଦାବେଳେ ଅବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ହେବା ବିଧେୟ। ଆଉ ବହୁ ନୈଷ୍ଠିକ ଯୋଉମାନେ ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠା ଶ୍ରେୟ ନିଷ୍ଠାର ଯୋଉମାନେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବା ପରିପନ୍ଥୀ ଯୋଉଟା କହନ୍ତି ଚଳନରେ ଚାଲନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ସନ୍ଦେହଯୁକ୍ତ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କିଛି ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥର ଚାହିଦା ଅଛି, ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଦିଗରେ ଟାଣିକି ଆଣୁଛି। ସେ ଭକ୍ତିର ସାତ୍ବିକତାର କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ନା। ସେ ଭକ୍ତ ବହୁତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଥାଏ। ଆଉ ଏମିତିଆ ଭକ୍ତର ଆଢୁଆଳରେ ଆସକ୍ତିଟା କ୍ରିୟା କରୁଥାଏ। ଏକ ଭକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ କଣ? ସେ ଏକ ପାଇଁ ବହୁକୁ ଭଲ ପାଏ। ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ଆମେ ଆମେ ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ମାନେ କିମ୍ବା ଆମର ରୀତିକ ମାନେ, ଆମର ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ ଠାକୁର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯାଇ ଗାଳି ଗଣା ଦଉଛନ୍ତି ନା, ଏଗୁଡା କରନି ନା। ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଆମେ ବି ସେଇ ଲୋକାଚାରରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି, ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିନୁ। ତାକୁ ଏକ ଭକ୍ତି ପରାୟଣତାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଗ। ଯୋଗର ଅସଲ ଯୋଉ ଲକ୍ଷଣଟା ହେଲା, ସେଟା ହେଲା ଅସଲ ଲକ୍ଷଣ ଯୋଉଟା ହେଲା, ସେଟା ହଉଛି ମୋବାଇଲ ଟା ଚାଲି ଆସୁଛି ସେଠି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଗର ଯୋଉ ଲକ୍ଷଣ ସେଇଟା ହେଲା ମାନେ ଅନରିଫେଲିଂ ଆଧେରାନ୍ସ, ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତ ନିଷ୍ଠା। ସେଇଟା ଯୋଗର ମର୍ମ ଆଉ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ, ଯୋଉ କହନ୍ତି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଭକ୍ତି ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାୟିତ ହୁଏ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବିବା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କହିବା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା, ଏଗୁଡାକ ପ୍ରବଳ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ମୁଁ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟପତିଟାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ପାଳନ କରିପାରିବି। ଟାଣ ମଧ୍ୟ ସେଇ ହିସାବରେ ବଢିଯିବ, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଏକାଗ୍ରତା କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଟା ବି ସେଇ ହିସାବରେ ଆସିଯିବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ କହିଥିଲେ ଅଚ୍ୟୁତ ଭବ, ଅର୍ଥାତ ଅଚ୍ୟୁତ ହୁଅ, ବି ଅନରିଫେଲିଂ। ଠାକୁର ବି ସେଇ କଥାଟାକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି, ଯଦି ବିଚ୍ୟୁତିକୁ ଏଡାଇବାକୁ ଚାହଁ ତେବେ ସର୍ବତ ଭାବରେ ଅଚ୍ୟୁତ ହୁଅ। ଆଉ ଏକ ଭକ୍ତିରେ କଣ ହୁଏ, ନିଜର ବୋଲିକି କିଛି ରହେ ନା ସେଠି। ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କର। ମୁଁ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛି, ଏତେ କଥା କରିବି, ତାକୁ ଡକ୍ଟର କରିବି, ତାକୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର କରିବି, ତାକୁ ଏଇଆ କରିବି, ସେୟା କରିବି, ସେଗୁଡା କିଛି ରହିବନି। ସବୁ ତାଙ୍କର, ଯାହା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱଟା ତ ତାଙ୍କର। ତାଙ୍କର ହେଇପାରେ ନା, ତ ଆଉ ଅଭାବ ବୋଧ କିଛି ରହିବ ନା, ରହିବ ନାହିଁ ନା। ଏଇ ଯୋଉ ଶୁଣାଯାଏ, ଯୋଉ ଏକଲବ୍ୟକୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ନଥିଲେ, ତଥାପି ଏକଲବ୍ୟର ଉନ୍ନତିଟା କଣ କମ ହେଲା କି? କମ ତ କିଛି ହେଇନଥିଲା। କଥା ହେଲା ପରମ ପିତା ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ, ଏକଥା ମୋର ବିଚାର କରିବାର ନୁହେଁ।
ମୁଁ ତାକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛି, ଈଶ୍ୱର ତତେ ପାଆନ୍ତିରେ ଭଲ, ସେଥିରେ କି ଲାଭ ତୋର? ତୁଇ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ନ ପାଇଲୁ ଭଲ, ପାଉଁଶ ଆହୁତି ସାର। ଯାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏକାନ୍ତିକ ଭାବରେ ଭଲ ପାଏ, ଭକ୍ତି କରେ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ସେଇ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହୁଏ। ଆଉ ମନେ ହଉଥିଲା ଏଇଟା ବୋଧେ ଏକଲବ୍ୟ ପାଖରେ ଠିକ ସେଇଆ ହେଇଛି। ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ କେବେ ଯାଇନି, ଅତୁଟ ଭକ୍ତିରେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ଆଉ ଯିଏ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରେ, ସେ ସେଇଠି ହିଁ ବିଫଳ ମନୋରଥ ହେଇକି ଫେରିକି ଆସେ। ଗୁରୁ ଯଦି ଅପମାନ କରେ, ବଢେଇ ଶିଷ୍ୟର ମାନ, ତାଡନ ପୀଡନ ଭର୍ସନାତେ ଜ୍ଞାନର ଅଭିଯାନ। ଏକ ଭକ୍ତି ପରାୟଣତା ଭିତରେ ରହିଲା ଅକାଟ୍ୟ ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠା, 3 ସଦାଚାର ମଧ୍ୟରୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଦାଚାର। ଆଉ ଭକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱାସର ଭୂମିକାଟା ବି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭକ୍ତିରୁ ବିଶ୍ୱାସଟା ଜନ୍ମେ, ବିଶ୍ୱାସରୁ ଭକ୍ତି ଜନ୍ମେ ନା, ଭକ୍ତିରୁ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମେ। ବିଶ୍ୱାସର ମୂଳଟା ହଉଛି ଭକ୍ତି। କାର ଉପରେ କିଛିଟା ଟାଣ ଜମିଲେ ଆମର କିଛି ଦେଖିବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ କିଛି ରହିବନି। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନହୀନ ଭାବଟା ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। ଯେପରି ଆମ ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ମୁଁ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଯେମିତି ଅବଧାରିତ ସତ୍ୟ, ଠିକ ସେଇପରି ଆମ ଜୀବନରେ ଇଷ୍ଟ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଅବଧାରିତ ସତ୍ୟ, ସେ ସର୍ବପ୍ରଧାନ, ସର୍ବପ୍ରଥମ। ଏଇଭଳିଆ ଅକାଟ୍ୟ ଭଲ ପାଇବା ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ସେତେବେଳେ ସେ ବୋଧର ଆଉ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ବି ମନର ଯୋଉ ବିରୂପ ଭାବ ଆସିବ, ସେ ବେଶୀ ସମୟ ରହିବନି। ଦୁଃଖ ଥିଲେ ବି ସେ ତାକୁ ନେଇକି ବିଭୋର ହେଇଯିବ, ସେ ନିଶା କେବେ କମିବନି। ଏଇଆକୁ କୁହନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ, ଆଉ ଏଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ନିଷ୍ଠା। ତ ଭକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସର ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଭିତରୁ ଆମେ ନେଇପାରିବା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲି, ହନୁମାନ ସାରା ଜୀବନ ମାନେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥିଲା ଜୀବନଟାକୁ କେବଳ ରାମଙ୍କ ଛଡା, ରାମଙ୍କ ଉପରେ। କେବଳ ରାମଙ୍କୁ ତ ସୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ କଣ ନ କରିଛି, ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ପରିସା କରିଦେଇଛି ଯାଇକି ସେ ଯୋଉ ନିକୁମ୍ଭିଲା ଯଜ୍ଞର, ମାନେ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତର କୋଉ କାମ ନ କରିଛି ସେ, କେତେ ପାପ କାମ ଗୁଡାକ ନ କରିଛି। ନିଆଁ ଲଗେଇବା ବି ପାପ, ପରିସା କରିବା ବି ପାପ, ତ କେତେ କଣ କରିଦେଇଛି ସେ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ସେ ରାମକୁ ସୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁ ଖରାପ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ତାର ଭଲର କନଭର୍ଟ ହେଇଛି। ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସରେ ଏଇ ଯୋଉ ମୁକ୍ତାର ହାରଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଥିଲେ, ତାକୁ ଦେଖିଲା ୟା ଭିତରେ ରାମ କାହିଁ, ଖୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାକୁ କହିଲେ ତୋର ଏତେ ସାହସ, ତୁ ମା ସୀତାଙ୍କର ମୁକ୍ତା ମାଳକୁ ଧରିକି ଖୋପାଡ଼ି ଦଉଛୁ। ତୀର କାଢିଥିଲେ, ଉଠେଇଥିଲେ ମାରିବା ନେଇକି, ବକ୍ଷକୁ ବିଦାରଣ କରିକି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସେ ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲା ତା ଭିତରେ, ତୁ କାହାକୁ ମାରିବୁ ଦେଖ, ଏ ଛାତି ଭିତରେ ସେଇ ରାମ ନାମ। ତ ତା ମାନେ ରାମ ବିହୀନ ସେ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନହାର ମଧ୍ୟ ତା ନିକଟରେ ଥିଲା ଅସାର ଆଉ ମୂଲ୍ୟହୀନ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ରାମମୟ, ସିଏ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଜାନକୀନାଥ, ଏ ସବୁ ପଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ତା ପାଖରେ କିଛି, ମାନେ ହନୁମାନ ପାଖରେ ପଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର କିଛି ମାନେ ନଥିଲା। ସେ ଯୋଉଠି ଦେଖୁଥିଲା ସେଠି ସେ କେବଳ ଏଇ କମଳ ଲୋଚନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲା। ଶ୍ରୀନାଥ ଜାନକୀ ନାଥେ ଅଭେଦ ପରମାତ୍ମନି, ତଥାପି ମମ ସର୍ବସ୍ୱ ରାମ କମଳ ଲୋଚନ। ପରମ ଦୟାଲ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅଭୟ ବାଣୀକି କହିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ଅତୁଟ ନାରାୟଣେ, ଦକ୍ଷ ପଟୁ ଯାର ସେବା, ଝଞ୍ଜା ଆସୁକ ସତେକ ରୂପେ, ରୁଦ୍ର କରେ ତାଏ କେବା। ତେଣୁ ଏକ ଭକ୍ତି ପରାୟଣ ଭକ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂଗ୍ରାମୀ, ସିଏ ସବୁ କିଛି ପ୍ରତିକୂଳତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ। ଯେତେ ବିପଦ ଆପଦ ଆସୁ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଉଦ୍ବେଳିତ ହବ। ଏଇ ଯୋଉ ସବରୀର କଥା ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଋଷି କହିଥିଲା ନା, ସେଇ ଯୋଉ ଶୈଶବରେ ନବ ଦୁର୍ବାଦଳ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦିନେ ଆସିବେ ତୋ ପାଖକୁ, ତେଣୁ ତୁ ସେଥିପାଇଁ ନିତ୍ର ଜାଗ୍ରତ ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ରହିଥା। ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ସେ ଘର ଦ୍ୱାର ଲିପା ପୁଛା କରିକି ରଖିଛି, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିକି ରଖିଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ। ଏଠି ବୋଧେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ମାନେ ଗୋଟେ ପଙ୍କ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଦୁଆର ଖୋଲେ ରାଖୋ କଖୁନ ସେ ଯେ ଆସିବେ ଦ୍ୱାରେ, କେଉ ତା ଜାନେ ନାକୋ। ଆମର ମଧ୍ୟ ଗୀତ ତାକୁ ନେଇକି ଅଛି, ଦୁଆର ଖୋଲି ରଖରେ, ଏମିତି ଟାଇପର ଅନେକ କିଛି। ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ସେ ଗଛର ପତ୍ରଟିଏ ହଲିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ମନ ହୁଏ ସେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଘଣ୍ଟା ପରେ ଘଣ୍ଟା, ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ରାତି, ତାର ଏମିତି ବ୍ୟଗ୍ର ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ବିତିକି ଯାଇଛି, ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା। କିଶୋର ବୟସ ନା ବୟସଟା ଚାଲିଗଲା, ଯୌବନ ଚାଲିଗଲା, ପୌଢ ସମୟ ଆସିଲା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଜରା ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା, ତଥାପି ତା ଆଶା ମଉଳିଲା କି? କେବଳ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଦିନ ଗଣି ଚାଲିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ କେବେ ଆସିବେ। ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟେଇକି ଠାକୁର ଦିନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ସେଦିନ ତାର କି ସୁଖ,
ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଥରେ ମାତ୍ର ସେବା କରେ, କୋଳର ମଥା ରଖିକି ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଅନେଇକି ତାର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଟା ଚାଲିଗଲା। ଏଇ ଏକ ଭକ୍ତି ଏକ ନିଷ୍ଠତାର ବଳିଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଳିଷ୍ଠ ଚରିତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାରି ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଇଏ ହଉଛି ମାନେ ଜଣେ ଅନନ୍ୟ। ଆଜି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯୋଉ ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣାଯାଏ, କେତେ ସନ୍ଥଙ୍କ କଥା ବି ଶୁଣାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନୁଗାମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଆସେ ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡଙ୍କର ନାଁଟା। କାହିଁକିନା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବି କେହି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଏକା ପ୍ରତିବାଦ କରିକି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ବିଫଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରାକ୍ରମ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପରାକ୍ରମ ଆଗରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ନତମସ୍ତକ କରିଛି। ଚରମ ଦୁଃସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ କେହି ନଥିଲେ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଖରେ, ସବୁ ଭୟରେ ଯାଇକି ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏଇ એકમાત્ર ଏଇ ମାନେ ପ୍ରାଣର ମାୟା ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଛୁଟି ଆସିଥିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ପାଗଳ ହେଇକି। ତ ସମଗ୍ର ସତ୍ତାର ପ୍ରତିଟି ଅଣୁପରମାଣୁ ଦ୍ଵାରା ମାନେ ଆଉ କେହି ଯେମିତି ନ ପଶି ପାରନ୍ତି ତା ଭିତରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଆତ୍ମା, ସମଗ୍ର ସତ୍ତା ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପିତ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଥିଲା ପବିତ୍ର। ରୂପ ଲାଗି ଆଖି ଝୁରେ, ଗୁଣେ ମନ ଭୋର, ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗ ଲାଗି କାନ୍ଦେ, ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗ ମୋର। পুনি ଅଛି অনুরাগের বাতি যার নয়ন কোণে জ্বলেছে, সে না সর্বস্ব তেয়া গিয়া গুরুকে সার করেছে। ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠିକ ଏଇ ପ୍ରାଣ ଉଚ୍ଛଳ ଅନୁରାଗ ଥିଲା। ପୁଣି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ନିର୍ଭୀକତା ଆଉ ପରାକ୍ରମ ବି ଥିଲା। ସମୟ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣକୁ ଆମେ ନେଇପାରିବା, ଯୋଉଟା ହଉଛି ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର। ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର କିଛି ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏଇ ଭକ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନେ ତାଙ୍କ ଇଷ୍ଟ ଏକମାତ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ହିଁ ଏକମାତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ଆଜି ବି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ଯଦି ଭାବିବା, ଏଇ ଏକ ଭକ୍ତି ପରାୟଣତାର ଚରମ ନିଦର୍ଶନ ହଉଛନ୍ତି ସେଇମାନେ, ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତିର ଅଧିକାରିଣୀ ସେମାନେ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ଯୋଉଟା ଶୁଣା ହେ, ଯୋଉ ନାରଦ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଡ ଭକ୍ତ କିଏ, ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ନାରଦଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଆଗରୁ କଣ କଲେ ନା ଅଭିନୟ କରିକି ଗୋଟେ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ବୋଲିକି ଖଣ୍ଡିଏ ବସ୍ତ୍ର ଆଣିକି ଘୋଡେଇକି ଶୋଇପଡିଲେ। ନାରଦ ଜାଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ସେ ତାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ କାତର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ତାହେଲେ ଏହାର ଉପାୟ କଣ? କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଭକ୍ତର ପଦରଜ ବିନା ଏ ଜ୍ୱରର ଉପଶମ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ତ ଜଣେ ମୋର ପରମ ଭକ୍ତ, ତୁମେ ବି କରିଦେଇ ପାର, ସେଇଟା ତୁମେ କରିଦେଲେ ମୁଁ ଠିକ ହେଇଯିବି। ନାରାୟଣ ଭାବିଲା ଏଇ ମହାପାପ, ଏଇ ତ ବଡ ମହାପାପ, ଏକୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ସିଏ ଆଉ କଲାନି। ଖୋଜିକି ବାହାରିଲା ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଯିଏ ପାଦ ଧୂଳି ଦବ। ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ଦ୍ୱାରକାପୁରରେ। ଦ୍ୱାରକାର ଯୋଉ ନାରୀଗଣ ଥିଲେ, ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ଆମର ପ୍ରଭୁ ବୋଲିକି ବହୁତ ହାଲ୍ଲା ଚିଲ୍ଲା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପଦ ଧୂଳି ଆଣିବା ପାଇଁ ନାରଦ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେଇଠି। ଯେତେବେଳେ ମାଗିଛନ୍ତି, ସିଏ କହିଛନ୍ତି ସିଏ ଆମର ଶିରଭୂଷଣ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଦ ଧୂଳି କେମିତି ଦବୁ? ସେଠୁ ନିରାଶ ହେଇକି ଆସିଲେ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ସବୁ କଥା କହିଲେ। ତାହେଲେ ସେଠୁ ଯାଇକି ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ବି ସେ ରହିଲେ। ସେଠି ବି ଶିବ କହିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଦ ଜଳ ଗଙ୍ଗାକୁ ଶିରର ଧାରଣ କରିକି ପବିତ୍ର ହେଇଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ପଦ ଧୂଳି ଦେବି? ଏମିତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ନିରାଶ ହେଇକି ଆସି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କଥା କହିଲେ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ନାରଦ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲାଣି, ଆଉ ଟିକିଏ କଷ୍ଟ କରିକି ଗୋପପୁରକୁ ଚାଲିଯା, ଗୋପୀ ମାନେ କାଳେ ଟିକେ ଯଦି ପାଦ ଧୂଳି ଦେଇପାରନ୍ତି। ନାରଦ ଯାଇକି ଗୋପପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥିବା ଯୋଉ ଦୂତ, ଯେ ନାରଦଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଗୋପୀ ମାନେ ସବୁ ଘେରିଗଲେ। ନାରଦ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜ୍ୱର କଥା ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି, ପଦ ଧୂଳି ନ ପାଇକି ନିରାଶ ହେଇକି ଫେରିଛନ୍ତି, ଏକଥା ବି କହିଲେ। ଗୋପୀ ମାନେ ସେ ଶୁଣିଲେ, ଶୁଣିକି କହିଲେ, ତମେ ଆମ ପାଦ ଧୂଳି ଜଲ୍ଦି ନେଇକି ଯାଅ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦିଅ। ନାରଦ ଏଇଟା ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ପଚାରିଲେ, ମା ମାନେ, କୃଷ୍ଣ ତୁମର ପ୍ରାଣର ଦେବତା, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ପାଦ ଧୂଳି ଦବ? ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ପାଦ ଧୂଳି ଦଉଛ କେମିତି? ତମ ଗତି କଣ ହବ ଜାଣିଛ? ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଥିଲା, ଆମର ଗତି ନରକକୁ ଯିବୁ। ଆମର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆମକୁ ନରକକୁ ଯିବାକୁ ହୁଏ, ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ନାରଦ ପାଦ ଧୂଳି ପାଇଲେ, ସେ ପାଦ ଧୂଳି ଲୁଗାର ବାନ୍ଧିକି ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇକି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେହରେ ବୋଳି ହେଇକି ଛଳନା ପୂର୍ବକ ଯାହା ବି ହଉ କୃଷ୍ଣ ସେଥିରେ ଭଲ ହେଲେ। ନାରଦଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆସିବାର ଅଭିପ୍ରାୟଟା ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ, ନାରଦ ସେଇଠି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ସବୁ ଜାଣ, ମୋ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଅଭିନୟଟା ଦେଖାଇଲ, ସେଥିରୁ ମୋର ଯୋଉ ଅଭିପ୍ରାୟ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି। ଗୋପୀ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ନିଷ୍କାମ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ, ନିଜ ସୁଖ ପାଇଁ ନୁହେଁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସୁଖ ପାଇଁ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଜୁଥିଲେ। ତେଣୁ ତୁମର ସୁଖ ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ କାମନା କରୁଛି।
ଭଲ ପାଇବାର ଗୁଣ ତାଙ୍କଠାରେ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ପରିସ୍ଫୁଟ ହେଇଛି। ଅନେକ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଜୀବନର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆମ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବି ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଆସୁଛି, ଆମର ଟିକେ ପତନ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବି ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭକ୍ତିରୁ ବାହାରିକି ପଳଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ଜଗତର ଏଟା ତ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଈଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଟାଣ ଯେତେ ଗାଢ ହବ, ମନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେତେ ଝୁଙ୍କିବ, ସେତେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବାଟା ଜୀବନ୍ତ ହେଇ ଉଠିବ। ଏଇ ଏକ ଭକ୍ତି ପରାୟଣତାର ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ମହୋଷଧି। କବିର ସେଇ କଥା କହୁଥିଲେ, উত্থানের এই পতন আছে কবির কহে সাধু, ভক্তিটাকে সঙ্গে রাখিস, ছাড়িস না তুই কভু, প্রীতির নেশায় ভ্রান্তি কম, ব্রুতিরাও তেমনি দম। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ଅସ୍ତ ଯାଉ, ଆମେ ସେଇ ଏକ ଭକ୍ତି ପରାୟଣତା ହେଇ ଉଠିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ଅସ୍ତ ଯାଉ, ଯୁକ୍ତି ଯାଉ ଅପସରି, ତୁମରି ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି, ମରଣକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିବି। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ।